నమస్కారం. అహల్య న్యూస్ కి స్వాగతం. ఈనాటి వార్తా విశేషాలు. మంగళగిరిలో రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ను సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, రతన్ టాటా గొప్ప వ్యక్తి. ఆయన సింప్లిసిటీ ఎంతో గొప్పది. ఆయనతో నాకు వ్యక్తిగత అనుబంధం ఉంది. రతన్ టాటా దేశానికి ఎంతో గొప్ప సేవ చేశారు. రతన్ టాటా ఒక గొప్ప సామ్రాజ్యం ఏర్పాటు చేశారు. టాటా ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి సమాజానికి ఎంతో గొప్ప సేవ కార్యక్రమాలు చేశారు. రతన్ టాటా మరణం తర్వాత జరిగిన ఏపీ కేబినెట్ లోనే ఇన్నోవేషన్ హబ్ లకు రతన్ టాటా పేరుతో ప్రారంభించాలని నిర్ణయించామని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ఇక రతన్ టాటా ఆశయాలను సజీవంగా ఉంచాలన్నదే మా ప్రభుత్వం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. అభివృద్ధికి రతన్ టాటా మాతో సలహాలను పంచుకున్నారు. అమరావతిలోని హబ్ లో డీప్ టెక్, ఏఐ రంగాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామని చెప్పుకొచ్చారు. అలాగే ప్రతి ఇంటికో ఎంటర్ప్రీనర్ ఉండాలని లక్ష్యంగా మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. నేను గతంలో ప్రతి ఇంటిలో ఒక ఐటీ ప్రొఫెషన్ ఉండాలని భావించా. హైటెక్ సిటీ నిర్మాణం తర్వాత హైదరాబాద్ లో ఐటీ రంగం అభివృద్ధి జరిగింది. కోహినూర్ వజ్రం ఇక్కడ నుండే లండన్ వెళ్లింది. భారత అభివృద్ధిలో ఇంగ్లీష్, మ్యాథమెటిక్స్ ఎంతో కీలకమన్నారు. కాగా హైదరాబాద్ బట్టి సిటీ, అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ సిటీ అని కొనియాడారు. అమరావతి నగరం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతోంది. ప్రపంచంలో భారతీయులు అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతున్నారని చంద్రబాబు తెలియజేశారు. Even 2014 afterwards, if you can see one memory, always he created empire and wealth creation for the nation, but at the same time he lives in a simple house. Thinking is very high and also living standards are very common. That is where when he always till last days he contributed for the society. As long as he was able to do company affairs, all these things he has done as chairman. After that, Tata Trust he has taken over. He served the community through Tata Trust. Here is one example. Always while earning, we are all earning money. Only few people will spend that money for the community. In that category, Tata will come number one. I really appreciate Tata Group in that direction. Now, give back to the society has come. You are all watching now. Bill Gates is giving 99% of his wealth to the common man, again to the society. So many companies are also working in that direction. After that, we passed a resolution. Next day or 3-4 days afterwards, we had a cabinet meeting. First, we passed a condolence message to keep his ideas alive. We wanted to create something. That is where this idea has come, Ratan Tata Innovation Hub. Then I telephoned to Chandrasekharan. This is where we are thinking, if you don't have any objection, we wanted to promote his brand for the benefit of this great nation. Then he said, we don't have any objection, we will work it out, the details. That is how we are creating now Tata Innovation Hub. And also at the same time, I want to integrate everybody here. That is where one hub, that is main center here, 5 zonal centers, 5 spoke model we created. రతన్ టాటా హబ్ లో ఉన్న అద్భుతమైన అవకాశాలను యువ పారిశ్రామికవేత్తలు ఒడిసిపట్టుకోవాలి. మంత్రి నారా లోకేష్ సూచించారు. చేయాలనే పట్టుదల, తపనతోనే అందుకున్న ఫలితాలను సాధించగలమన్న లోకేష్, నూతన ఆవిష్కరణలకు కావలసిన అన్ని సౌకర్యాలు హబ్ లో కల్పిస్తామని తెలిపారు. విజన్తో కూడిన పాలసీలు రూపొందించడంలో చంద్రబాబుకు ఎవరు సాటిరారన్న మనోహర్, రతన్ టాటా హబ్ యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందన్నారు. This hub carries the spirit of the great son of India, Shri Ratan Tata Ji, a man who showed us that true leadership is not just about profits, but about values, ethics,
empathy and excellence. Today we dedicate this hub to those same ideals. And to all the entrepreneurs here, we are here to support you. We have come about with some amazing policies. We will create a transparent mechanism. We believe that innovation has to be democratized. Innovation is not just about IT or IT-enabled technologies. Innovation can actually happen across sectors. There are amazing opportunities out there for young entrepreneurs. All I would request is that your passion is something that cannot be replaced with. Fire is what we need to deliver amazing results. And we would always wonder the vision of Chandrababu Naidu Garu's hope of how Andhra Pradesh should shape up as a global destination, as how we can invite entrepreneurs and investors to come here and create an environment which is people friendly and investor friendly. And this was a testament of such perseverance and hardships that one has to go through when policies are not made with a vision. We are extremely grateful that we have the leadership of Chandrababu Naidu Garu to guide us forward. Welcome to Andhra Pradesh and Amaravati, and we look forward to the Ratan Tata Innovation Hub to be a beacon of hope for all the youngsters across the state and to give us solutions which will help shape public policy for a better quality of life. అసెంబ్లీకి వెళ్లని జగన్ కు పులివెందుల ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా అనవసరమని తెలుగుదేశం నేత బీటెక్ రవి ధ్వజమెత్తారు. పులివెందుల శాసన సభ్యత్వానికి జగన్ రాజీనామా చేస్తే జెడ్పీటీసీ పదవికి తన భార్య కూడా రాజీనామా చేస్తుందని వైసీపీకి సవాలుకు ప్రతి సవాల్ విసిరారు. రెండు ఎన్నికలు ఒకేసారి కేంద్ర బలగాల సమక్షంలో జరిపిద్దామని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లే మేము మా భార్యతో మేము రాజీనామా చేయిస్తాం. తర్వాత మీరు కూడా మిమ్మల్ని కూడా ఒకటే సవాల్ అడుగుతున్నా నేను. ఏదైతే పులివెందుల ప్రజలు నిన్ను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తే ఇంతవరకు అసెంబ్లీకి రాలే, పులివెందుల సమస్యలు పట్టించుకోలే, ఏమీ పట్టించుకోలే. అట్టప్పుడు నీకు ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా నువ్వు అనర్హత. ఆ ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా నువ్వు అర్హుడు కాదు. నీకు నిజంగా ఇప్పుడు నిన్న పులివెందుల జరిగిన ఎలక్షన్ ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరగలేదు అని నువ్వు నిజంగా ఫీల్ అయ్యి ఏదన్నా ఉంటే మీరు కూడా ఖచ్చితంగా రాజీనామా చేసి రండి. రెండు ఎలక్షన్స్ తర్వాత కేంద్ర బలగాలతో జరిపిస్తాం. ఎలాంటి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా సెంట్రల్ ఫోర్స్ పెట్టి మీరు అడిగిన విధంగా సెంట్రల్ ఫోర్స్ పెట్టి జరిగిద్దాం. అప్పుడు పులివెందుల ఎమ్మెల్యేకి బై ఎలక్షను, పులివెందుల మండల జెడ్పీటీసీకి కూడా బై ఎలక్షన్ వస్తుంది. అప్పుడు చేతన అయితే చూసుకుందాం. అప్పుడు నీ కథ ఏందో మా కథ ఏందో రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా తెలుస్తుంది. దమ్ముంటే నా ఈ సవాల్ను స్వీకరించవలసిందిగా జగన్మోహన్ రెడ్డిని కోరుతున్నాను. అంటే అవినాష్ రెడ్డి వరకు ఆగేట్టుగా ఉండింటే ఇప్పుడు ట్రయల్ జరపమని అడిగేది వాళ్ళు ఎంతసేపు ఉన్నాయి. ఆమె తరపున సిద్ధార్థ లూత్రా గారు సుప్రీంకోర్టులో ఏమని అడుగుతున్నారు, మీరు అప్పుడు కాలపరిమితి విధించినందువల్లనే మీరు కాలపరిమితి విధించినందువల్లనే మేము ఇది సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ అయిందని చెప్పాము. మీరు ఆ కాలపరిమితి కానీ ఇప్పుడు కొంచెం సవరించండి. వీళ్ళు కొద్దిగా టైం ఇస్తే వీళ్ళు మళ్ళీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి సిబిఐ ఏదైతే పదే దీంట్లో లార్జర్ కాన్స్పిరసీ ఉంది, పెద్ద కుట్ర ఉందని చెప్తారో ఆ కుట్రను భగ్నం చేసేదానికి సిద్ధార్థ లూత్రా గారు టైం అడిగారు. అదే మీరు అడిగినట్టు అవినాష్ వరకు ఆగిపోతే అది అడగాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి వాళ్ళకు లార్జర్ కాన్స్పిరసీని తేల్చాలనే ఉద్దేశంతోనే సిబిఐ వాళ్ళకు కొంచెం టైం ఇమ్మని సిద్ధార్థ లూత్రా గారు సుప్రీంకోర్టును అడుగుతూ ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళ చెంచా బ్యాచ్తో ఇది అట్లా జరగలేదు, ఇది ఇట్లా జరగలేదని ఏమేమో చెప్తున్నారు కదా. ఏమేమో చెప్తూ సెంట్రల్ ఫోర్స్ పెట్టి ఎలక్షన్ జరపమని అడుగుతున్నారు. అంటే అతని మనుషులు అంటే సతీష్ రెడ్డి కావచ్చు ఇట్లాంటి. నేనేం చెప్తానంటే సరే, ఇప్పుడు మీరు ఎమ్మెల్యే గెలిచి అసెంబ్లీకి పోలేదు, ఏం లేదు. తర్వాత మీరు ఇప్పుడు పులివెందులలో మమ్మల్ని రాజీనామా చేయమంటున్నారు. ఇదే రాజీనామా నువ్వు కూడా ప్రజల సమస్యలు తీర్చలేదు, ఇంకోటి తీర్చలేదు. నువ్వు కూడా రాష్ట్ర ప్రజలకు నాకు బలం ఉందని ఒక సంకేతం ఇచ్చుకోవాలంటే నువ్వు కూడా రాజీనామా చేసిరా. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ అనేది వైసీపీ చేస్తున్న దుష్ప్రచారమని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావు మండిపడ్డారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చొరవతో కేంద్రం నిధుల ద్వారా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను అందుకున్నారన్నారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఎప్పటికీ ప్రైవేటీకరణ కాదని తేల్చి చెప్పారు. ప్లాంట్ లాభాలు నడుస్తుందనేది ఓర్వలేక అక్కసుతో అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిర్వాసితులకు ఖచ్చితంగా న్యాయం చేసి తీరుతామని స్పష్టం చేశారు. ఓవైపు స్టీల్ ప్లాంట్ పై, మరోవైపు అమరావతిపై ప్రజల్లో వైసీపీ సృష్టిస్తున్న అపోహ ధీటుగా తిప్పుకొడతామన్నారు. తప్పుడు ప్రచారాలు చేసేవారిని కఠినంగా శిక్షిస్తామన్నారు. ఈరోజు సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసుకుని ప్రతిపక్షాలు కూడా కొన్ని తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నాయి. అందులో భాగంగా కూడా ఇది చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా. ఉదాహరణకు మీరు తీసుకుంటే అమరావతి ములుగుపోకుండా ఉండడం కోసం పొన్నూరును ముంచేశారని చెప్పేసి ఒకరు చెప్తారు. స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం 14,000 కోట్లు తీసుకొచ్చి పెట్టిన తర్వాత ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నారని చెప్పి ఇంకో దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు.
ఇది ప్రతిపక్ష నేతలు చేస్తున్నటువంటి కుట్రగా కూడా మనం భావించాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే తప్పు చేసే వాళ్ళు ఎవరైనప్పటికీ కూడా ఉపేక్షించేటటువంటి పరిస్థితి ఉండదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అయితే మేమేం చెప్తున్నామంటే కొంత తప్పుడు సమాచారం ఈ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో కూడా కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నామండి. అయితే ఎవరైనా సరే ఎంత సీనియర్లు అయినా సరే తప్పు చేస్తే మాత్రం క్రమశిక్షణ కమిటీ ముందు తీసుకురావడం, వాళ్ళ దగ్గర సజెషన్ తీసుకోవడం, తర్వాత వాళ్ళకి శిక్షలు వేయడం కానీ లేకపోతే చర్యలు ఉంటాయని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నామండి. ఏఏ ద్వారా భక్తులకు 1-2 గంటల్లో శ్రీవారి దర్శనానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు తెలిపారు. హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పనిచేసే అన్ని మత సిబ్బందిని మరో విభాగానికి బదిలీ చేసేందుకు వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ కింద పంపేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. అన్ని మత ప్రచారంలో పాల్గొంటే సిబ్బందిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు ఒంటిమిట్టలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిరంతరం కొనసాగుతుంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి ఒంటిమిట్టలో అన్నదానం కోసం 4 కోట్లు కేటాయించాం. గత పాలనలో 12 మంది వైకాపా వర్గీయులకు తిరుమలలో హోటళ్లు ఇచ్చారు. గతంలో హోటళ్ల కేటాయింపు మాఫియాలా తయారైంది. ప్రస్తుతం ఈ టెండర్ల ద్వారా హోటళ్లు కేటాయించాం. తిరుమలలో త్వరలో కొత్త క్యాంటీన్ ను ప్రారంభిస్తాం. శ్రీవాణి దర్శనం సమయాల వేళలు మారుస్తాం. ఉదయం టికెట్లు తీసుకుని సాయంత్రం దర్శనం చేసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. శ్రీవారి దర్శనాలు ప్రసాదాల విషయంలో సైబర్ మోసాలు జరుగుతున్నాయి. వాటిని అరికట్టేందుకు సైబర్ సెక్యూరిటీ ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తున్నాం. ఏడాది కాలంలో 30,000 నకిలీ వెబ్సైట్లను క్రాష్ చేశాం. భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా అలిపిరిలో స్కానర్లు అప్డేట్ చేస్తున్నాం. గతంలో వీఐపీ దర్శనం ఉదయం 10 గంటలకు ఉండటంతో భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వీఐపీ దర్శనాలు ఉదయం 8 గంటల నుంచి 8:30 ముగించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చైర్మన్ తెలిపారు. అదేవిధంగా ఈ వెంగమాంబ అన్నప్రసాదం క్యాంటీన్లతో పాటు తిరుమలలో భక్తులు ఎక్కడైతే రద్దీగా ఉందో అక్కడ కూడా వాళ్ళకి ఈ అన్నప్రసాదాలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. క్యూ కాంప్లెక్స్లో ఉన్నటువంటి భక్తులకి పాలు, టీ, కాఫీ, టిఫిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రతి 3 గంటలకు ఒకసారి నిర్విరామంగా సప్లై చేస్తున్నారు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా 20 గంటలు 22 గంటలు వెయిట్ చేసే వాళ్ళ కోసం ఇవన్నీ కూడా మేము ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది. మాకు ఎలాంటి కంప్లైంట్ భక్తుల నుంచి రాలేదు ఇప్పటిదాకా. అదేవిధంగా స్థానికులకి ఏదైతే ఉందో గతంలో నెలకు 1 రోజు దర్శనం చేసుకునే వీలు కల్పించారు. ఆ తర్వాత గత 5 ఏళ్ళు దాన్ని రద్దు చేశారు. దాన్ని మళ్ళీ మేము పునరుద్ధరించడం జరిగింది. ఇకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏదైతే ఉందో మొట్టమొదటి బోర్డు సమావేశంలోనే మేము నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. 1-2 గంటల్లో దర్శనం చేయించాలి అనేటువంటి దీంతో ఏకగ్రీవంగా మా బోర్డు సభ్యులు తీర్మానించారు. దాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని గూగుల్ వారితోనూ TCS వాళ్ళతో కూడా మేము కాంటాక్ట్ చేశారు మన అధికారులు. వాళ్ళు 90% రెడీ అయిపోయింది. ఇంకో చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయి దాంట్లో. అవన్నీ చేసుకున్న తర్వాత 1-2 నెలల లోపల ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ ద్వారా భక్తులకి 1-2 గంటల్లో దర్శనం జరిగేటట్టుగా చర్యలు తీసుకోబోతున్నాం. ఇది మేము చేస్తున్నటువంటి పనిలో ఇదొకటి కూడా ముఖ్యమైనది. ఏదైతే అన్య మతస్థులు ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో టీటీడీలో వాళ్ళని వేరే డిపార్ట్మెంట్కి పంపించడమో లేకపోతే వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ కింద పంపించడం జరుగుతూ ఉంది.
ఈ లోపల వాళ్ళు వరద కారణంగా రాజధాని అమరావతి మునిగిందంటూ వైసీపీ నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణలపై తాడికొండ ఎమ్మెల్యే తెనాలి శ్రావణ్ కుమార్, పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాడ నరేంద్ర మండిపడ్డారు. అంబటి బ్రదర్స్ చేస్తున్న అసత్య ప్రచారాలను ఖండించారు. కొండపిటి వాగు, పాలవాగు, చెల్లావాగు ద్వారా వచ్చే వరద నీరు సజావుగానే వెళ్లిపోయిందని చెప్పారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి అంబటి సోదరులకు 2024లో ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా వారు తీరు మారలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అమరావతిపై విష ప్రచారం చేయడం నాటి నుండి నేటి వరకు మానలేదని దుయ్యబట్టారు. అంబటి సోదరులపై రాబోయే రోజుల్లో సాక్ష్యాధారాలతో వారి బాగోతాలు సీరియల్ వారీగా బయటపెడతారని హెచ్చరించారు. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకి వైసీపీ పార్టీ రాజధాని మునిగిపోయిందనే దుష్ప్రచారాన్ని ఉధృతం చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. టీఎంసీలకి టీశక్తులకి తేడా తెలియని మాజీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి అంబటి రాంబాబు గారు కొండవీటి వాగు ఎక్కడ ఉందో తెలుసో లేదో తెలియదు కానీ పాపం కెమెరా మ్యాన్లు తీసుకొని వీడియోలన్నీ పెట్టుకొని కొండవీటి వాగు దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ రాజధాని మునిగిపోతుందని చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను. నేను ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన రాంబాబు గారిని ఒక మాట స్పష్టంగా 2014-19 మధ్య కాలంలో కొండవీటి వాగు తాడికొండ నియోజకవర్గంలో ప్రారంభమయ్యే తాడికొండ మండలంలో ప్రారంభమయ్యే లామ్ దగ్గర చట్టా మీద 13,60,00,000 రూపాయలు గ్రాంట్ శాంక్షన్ చేసి ఫౌండేషన్ వేసి కొంతమేరకు వర్క్ జరిగినప్పుడు తర్వాత మీకు నిజంగా కొండవీటి వాగు ముంపు ప్రాంతం గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు ఉంటే మీరు ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశారు? బ్రిడ్జిని మీరు ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశారు? ఎందుకు ఇందులో దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని నేను ప్రశ్నిస్తాను. ముఖ్యంగా రాజధాని ప్రాంతంలో కొండవీటి వాగు, పాలవాగు, కోటేళ్ల వాగు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయని తెలుసు. దాని మీద ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసి కొండవీటి వాగు ఎప్పుడైతే వస్తుందో వచ్చినప్పుడు ఉన్న నీటిని కృష్ణానదిలో తోడిపోయడానికి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కూడా చేసిన సంగతి. జిల్లాలో మంత్రిగా ఉండి జిల్లాకి ఏమి చేయటం చేతగాని అంబటి రాంబాబు ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రిగా జిల్లా గురించి ఆలోచించిన వ్యక్తి ఇవాళ ఏదో వేసి చూపెడతారు. నేను చూపెడతాను ఈ కొండవీటి బాబు ఫోటోలు. తల ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి మీరు? నేను ఒక్కడే తెలియజేస్తాను, నోరు అదుపులో పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. ప్రభుత్వాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ప్రభుత్వ డబ్బులు దోచుకొని రాజకీయ నాయకులుగా వాటాలు వేసుకునే వారసత్వం ఉన్నవాడు మీరు. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బయటికి రావాల్సినవి, చాలా వస్తాయి కూడా. ఏ దీనిలో ఏ డబ్బులు వచ్చినాయి, ఏ ప్రభుత్వ పథకానికి గత ప్రభుత్వంలో వైకాపా నాయకులు ఎట్టా సొమ్ము చేసుకున్నారు, రైతుల దగ్గర నుంచి ఎలా వసూలు చేశారు, అక్కడి నుంచి ఏ వైకాపా నాయకులకు డబ్బులు వెళ్ళి అన్నీ వస్తాయి బయటికి. పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాడ నరేంద్రపై వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ అంబటి మురళీకృష్ణ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ధూళిపాడ నరేంద్ర అంటేనే కేసుల కింగ్, కలెక్షన్ కింగ్ అని వ్యాఖ్యానించారు. రానున్న ఎన్నికల్లో టీడీపీ నుంచి ఆయనకు టికెట్ లేదని, అందుకే బీజేపీలోకి వెళ్లేందుకు సిద్దమయ్యారని చెప్పారు. అసలు ధూళిపాడ నరేంద్ర ఎమ్మెల్యే అయ్యింది నియోజకవర్గ ప్రజల కోసమా, సంఘం డైరీ కోసమా అన్నది అర్థం కావడం లేదని సెటర్ వేశారు. రాగిరడ్డు, ఉలవచారు అంటూ వ్యాపారం చేసుకోవడం తప్ప నియోజకవర్గ అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమాన్ని ఆయన మర్చిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు. బుధవారం గుంటూరు జిల్లా వైసీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశం అంబటి మురళీకృష్ణ మాట్లాడుతూ కొండవీటి వాగు కారణంగా పొన్నూరు నియోజకవర్గం పరిధిలోని పంట పొలాలు నీట మునిగాయని చెప్పారు. పంట నష్టంపై అఖిలపక్షం సమావేశం వేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కొండవీటి వాగు కారణంగా రాజధాని ప్రాంతానికి పెను ప్రమాదం పొంచి ఉందన్నారు. మొన్న కురిసిన వర్షాల కారణంగా జరిగిన నష్టాన్ని అందరూ చూశారని గుర్తు చేశారు. సంక్రాంతి పండుగ రోజు వారి జెండా ఎక్కడ వేశారు తెలుసా? నేనేదో నా వ్యాపార సంస్థ ఉంటే అక్కడ జెండా ఎగరబెట్టాను. స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా పొన్నూరు వెళ్ళి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో కార్యకర్తలందరినీ పిలిచి, నేను ఎమ్మెల్యేని కాదు, అధికారికంగా నన్ను ఎవరు పిలవరు కనుక అక్కడ ఒక జెండా ఎగరేశాను.
వీరు సంగం డైరీలో జెండా ఎగరవేశారు. నియోజకవర్గ పరిధిలో జెండా ఎక్కడ ఎగరవేయలేదు. ఇక్కడ కూడా పాపం వారు భవిష్యత్తులో జరగబోయేది ముందే రాసుకున్నట్టున్నారు. స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్నటువంటి సంగం డైరీ చైర్మన్ ధూళిపాళ నరేంద్ర, ఎమ్మెల్యే లేదు. అంటే వారికి ఈసారి ఏదో టికెట్ లేదని, మరి పైన ఏదో అక్షంతలు వేశారని, సూట్ కేసులు సర్దటం ఆపమన్నారని నియోజకవర్గంలో చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. వారేమో పెద్ద చౌదరి గారితో కలిసి బీజేపీలో చేరాలని అనుకుంటా ఉన్నారట. సరే, వారికి అంతరంగిక విషయం, ఏ పార్టీలో ఉంటారు, ఏ పార్టీలో చేరతారు, వారికి టికెట్ ఇస్తారు ఇవ్వరని. కానీ పొన్నూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుడిగా మీరు 31,000 ఎకరాలు వరద నీటిలో గుంటూరు ఛానల్లో వచ్చిన కొండవీటి వాగు బ్యాక్ వాటర్ వల్ల మునిగి రైతులు కష్టాల్లో ఉంటే మీరు ఎందుకు రావడం లేదు? ఇప్పటికే 2 సార్లు వెదబెట్టారు. ఎకరాకి 10,000 రూపాయలు ఖర్చు అయింది, ఒక్కొక్కసారి 20,000 ఖర్చు అయింది. పోయిన సంవత్సరం అన్నదాత సుఖీభవ 20,000 రాలేదు. ఈ సంవత్సరం మీరు ఇచ్చానంటున్నారు, కొంతమంది ఏదో 4,000 5,000 వచ్చినాయి అంటున్నారు, మళ్ళీ ఇన్స్టాల్మెంట్లు అంటున్నారు, రాలేదు. మూడోసారి వెదబెట్టడానికి అవకాశం లేదు. ఖచ్చితంగా నారు వేయాలి. నారు వేయాలంటే ఎకరానికి 10,000 రూపాయలు ఎవరు లెక్కేసినా వస్తుంది. అదేవిధంగా ఉచితంగా ఎరువులు ఇవ్వాలన్నాను, ఉచితంగా పురుగు మందులు ఇవ్వాలన్నాను. దీనికి మీ మద్దతు ఉందా లేదా అంటే వారేం మాట్లాడడంలా. అయ్యా ధూళిపాళ నరేంద్ర గారు, ఇప్పుడు నాటాలి, వరి తీయాలి, ఎండుగడ్డి పశువులు తినాలి, ఆ పశువులు పాలు ఇవ్వాలి, ఆ పాలు మీ డైరీలోకి రావాలి, అప్పుడే కదా మీరు డబ్బు సంపాదించగలిగింది. మరి పాల మేత కన్నా, గేదెల మేత కన్నా మీరు మరి నాట్లు వేయించే కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం నుంచి సహాయాన్ని ఇవ్వరా? ఇంకొక విషయాన్ని అడుగుతా ఉన్నా, పాల కోసం మీరు దానానో ఫోడరో రైతులకిచ్చి గుంటూరు ఏటి అగ్రహారం 2/2లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన కేర్ డెంటల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్ నోడల్ హెల్త్ సెంటర్ ను మాజీ మంత్రి సత్తెనపల్లి ఎమ్మెల్యే కన్నా లక్ష్మీనారాయణ, గుంటూరు పశ్చిమ తూర్పు ఎమ్మెల్యేలు గల్లా మాధవి, మహమ్మద్ నజీర్ బుధవారం లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ కేర్ డెంటల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్ వ్యవస్థాపక చైర్మన్ డాక్టర్ రసూల్ సయ్యద్ ఆధ్వర్యాన ఈ ప్రాంతంలో నోడల్ హెల్త్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమన్నారు. అతి తక్కువ ఫీజులకి నాణ్యమైన దంత వైద్య సేవలు ఇక్కడ లభిస్తాయని వివరించారు. ఈ అవకాశాన్ని స్థానిక ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ విజేత హైస్కూల్ ఫౌండర్ చైర్మన్ చెరుకూరి శ్రీహరి, డాక్టర్ చెరుకూరి రీతు, శ్రీ అడప మాణికలరావు, నర్రా రాజేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. డాక్టర్ రసూల్ గారు మరి గుంటూరు అవుట్స్కట్స్లో కేర్ డెంటల్ కాలేజీ డెవలప్ చేసి వాళ్ళు డెవలప్ అవటమే కాకుండా సర్వీస్ మోటోతో ఇటువంటి నోడల్ సెంటర్స్ పెట్టడం అనేటువంటిది నిజంగా వారిని అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఇవాళ ఈ ప్రాంతంలో విజేత స్కూల్స్ హరి మరి స్కూల్ పెట్టి మధ్యతరగతి వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండేటువంటి విధంగా ఈ ప్రాంతంలో విద్యను అందిస్తూ ఉన్నారు ప్రాంత పిల్లలకి. అలాగే మరి డెంటల్ సమస్యలు చిన్నతనంలో అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పోలేకపోవచ్చు. స్కూల్స్లో ఉన్న పిల్లలకి ఏదో పంటి బాధ, సామెత చెబుతారు, పంటి బాధ ఇంటి బాధ అని. పంటి బాధ భరాయించలేనటువంటి అటువంటిది మరి అటువంటి పంటి సమస్యల్ని పరిష్కారం చేసుకోవటం కోసం స్కూల్ పిల్లలకి ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి స్కూల్ పిల్లలకి అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఒక మంచి కార్యక్రమం చేసినందుకు నేను డాక్టర్ రసూల్ గారిని, విజేత హరిని, అమ్మాయి డాక్టర్ రితుశ్రీని వీళ్ళని అభినందిస్తూ ఈ కాలేజీలో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ సర్వీసెస్ను ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతాను. ఈరోజు ఏటి అగ్రహారం 2వ లైన్లో కేర్ డెంటల్ హాస్పిటల్ నోడల్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాము. మనందరికీ తెలుసు రసూల్ గారు సుపరిచితులు. కేర్ హాస్పిటల్, డెంటల్ హాస్పిటల్ మరి అదేవిధంగా నర్సింగ్ హోమ్ని రన్ చేస్తూ కొన్ని దశాబ్దాలుగా సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా మనకి
ఇంకొకరు సుపరిచితులు విజేత స్కూల్స్ అధినేత హరి గారు మనందరికీ తెలిసిన వారు. వీరిద్దరి కొలాబరేషన్లో వారి కోడలు గారుతో ఈరోజు ఇక్కడ ఈ నోడల్ పాయింట్ని ఏర్పాటు చేసి ఇటు చిన్నపిల్లలకి స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా ఈ డెంటల్ కేర్ని ముందుకు తీసుకొస్తూ ఈ యొక్క నోడల్ పాయింట్ని ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. వారికి శుభాకాంక్షలు. అదేవిధంగా చాలా పెద్దలు రసూల్ గారి ఆశీర్వాదంతో ఈ యొక్క డెంటల్ కేర్ చాలా ముందుకు వెళ్ళాలి. ఇప్పటికే ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలతో అశేష సేవతో ముందుకు వెళ్తున్న వారికి ఆశీర్వాదం అందిస్తూ ఈరోజు ఈ యొక్క కొలాబరేషన్తో ముందుకెళ్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా అందరికీ కూడా ఎప్పుడూ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్న రసూల్ గారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు అండ్ విజేత హరి గారికి వారి కోడలికి ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు చెప్తూ సెలవు. నమస్కారం. అట్టడుగు వర్గాలకు మధ్యతరగతి ప్రజలకు కూడా వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకుని వెళ్ళాలి. ముఖ్యంగా దంత వైద్యంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఈరోజు హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళాలంటే ఆలోచించేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అందుకని గత 30 సంవత్సరాల అనుభవం కలిగినటువంటి డాక్టర్ రసూల్ గారి నేతృత్వంలో రితుశ్రీ డాక్టర్ గారు తను కూడా ఒక సేవ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈరోజు ఏటి అగ్రహారం 2వ లైన్లో విజితా స్కూల్ యాజమాన్యం సహకారంతో ఈరోజు నోడల్ పాయింట్ని పెట్టి ఇక్కడ చిన్నపిల్లల దగ్గర నుండి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా దంత వైద్యం పట్ల దంత వ్యాధుల పట్ల అవగాహన తెచ్చేటువంటి విధంగా ఈ నోడల్ పాయింట్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రతిరోజు కూడా ఇక్కడ డాక్టర్ గారు అందుబాటులో ఉండడం, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవసరమైనటువంటి వైద్య సలహాలు ఇచ్చేటటువంటి విధంగా ఈ నోడల్ పాయింట్ని ఏర్పాటు చేసి ఒక చక్కటి ఆలోచనతో రసూల్ గారు స్థానికంగా గుంటూరు నగరంలో 4-5 చోట్ల ఈ నోడల్ పాయింట్స్ని పెట్టేటువంటి ఆలోచనతో మొదటి కేంద్రంగా ఈ ఏటి అగ్రహారంలో దీన్ని ప్రారంభించడం, దీనికి సహకరించినటువంటి 1990లో ఇచ్చాను ఇక్కడికి. మాది ప్రకాశం జిల్లా. ఆయన కూడా రైల్వేలో ఉద్యోగం చేయడానికి వచ్చి 12 ఇయర్స్ ఇక్కడనే గుంటూరులోనే రిటైర్ అయినాను. 12 ఇయర్స్ చేసి అప్పుడు ఆఫీసర్స్ క్లబ్లో చాలా మందితో పరిచయం. నేను సెక్రటరీగా పనిచేశాను 12 ఇయర్స్. అప్పుడు కలెక్టర్స్, ఎస్పీస్, పొలిటికల్ లీడర్ అందరితో మంచి ర్యాపోర్ట్ ఉండేది. ఆ ర్యాపోర్ట్తో నర్సింగ్ కాలేజ్ రెగ్యులర్ అవ్వగానే స్టార్ట్ చేశాను శ్యామలా నగర్లో. ఇప్పుడు నర్సింగ్ కాలేజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నర్సెస్ ఆర్ ది బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ది మెడికల్ ప్రొఫెషన్. వాళ్ళు లేనిది అసలు ఏం లేదన్నమాట. వాళ్ళు లేకుంటే డాక్టర్స్ కూడా ఎంత హెల్ప్ చేయలేరు. డాక్టర్ ఏందో వస్తాడు, ప్రిస్క్రిప్షన్ రాస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు. బట్ చేసే సర్వీస్ వాళ్ళు, దే ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ది. వాళ్ళను ఏదో అది మనసులో పెట్టుకొని నేను ఈ నర్సింగ్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేశాను 2002లో శ్యామలా నగర్లో. దాంట్లోనే అంత కేరళైట్స్, మణిపూరీస్, బెంగాలీస్ అండ్ ఆంధ్రాస్. All 450 girls are there in the hostel now. Every year, thousands of girls has gone out. They are all working in the abroad. సర్వీస్ టు హ్యుమానిటీ చేయాలంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి. వాళ్ళకి మనం లిఫ్ట్. శ్రీ హరి గారు రన్ చేస్తున్న స్కూల్ అండి. సో ఈ స్కూల్లో పిల్లలకి మంచి డెంటల్ సర్వీసెస్ రావాలని, ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ అవ్వాలని చెప్పి కేర్ కాలేజ్, విజేత స్కూల్ ఇద్దరు కంబైన్ అయ్యి ఒక చిన్న నోడల్ సెంటర్ని ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. సో అక్కడ పిల్లలకి ఫ్రీ సర్వీసెస్ అవుతుంది. ప్లస్ బయట ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ కన్నా కాలేజ్ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మినిమల్ ఛార్జెస్లో వేరే వాళ్ళకు కూడా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. పిల్లలకి కూడా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అలా అని చెప్పి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి అన్నా ఎవరికన్నా దగ్గరలో దూరం వెళ్ళని వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి సర్వీసెస్ని తీసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్లను గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి బుధవారం ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు. గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ పరిధిలో కృష్ణానగర్, నల్లచెరువులోని అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్లను సందర్శించారు. అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లకు ప్రతిరోజు ఎంతమంది రోగులు వస్తున్నారు, వారికి అందిస్తున్న వైద్య సేవల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. అలాగే అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లలో ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా అని ఆరా తీశారు. మందుల సరఫరా, శానిటేషన్ పరిస్థితులు, వైద్య పరికరాల లభ్యత వంటి అంశాలను ఎమ్మెల్యే ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించారు. అత్యవసర మందులు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచించారు. ప్రజా ఆరోగ్యం విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదన్నారు. భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర 28వ మహాసభలో జయప్రదం చేయాలని గుంటూరు నగర కార్యదర్శి ఆకిటి అరుణ్ కుమార్ పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం ధ్యేయంగా సిపిఐ రాష్ట్ర 28వ మహాసభలు ఒంగోలు నగరంలో పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నాయని వివరించారు. బుధవారం స్థానిక కొత్తపేట సిపిఐ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మహాసభలకు సంబంధించిన పోస్టర్లను సిపిఐ నేతలు ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా అరుణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ గుంటూరు శంకర్ విలాస్ బ్రిడ్జి పునర్నిర్మాణం పనులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో పట్టాభిపురం ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జి
నుంచి రోడ్డుపైన ఉన్న గుంతలకు మరమ్మతులు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ నేతలు రావుల అంజిబాబు, మంగా శ్రీనివాస్, జంగాల చైతన్య, గుండెబోయిన లక్ష్మి, విరిగినేని వెంకటేశ్వర్లు, బి వెంకటేశ్వరరెడ్డి, విజయకుమార్, నూతలపాటి చిన్న పాల్గొన్నారు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర 28వ మహాసభలో ఈ నెల 23 నుంచి 25 వరకు ఒంగోలు నగరంలో పెద్ద ఎత్తున జరగబోతా ఉన్నాయి. ఈ యొక్క రాష్ట్ర మహాసభల్లో జాతీయ కార్యదర్శి కామ్రేడ్ డి రాజా గారు, అదేవిధంగా నారాయణ గారు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర పార్టీ కార్యదర్శి కామ్రేడ్ కె రామకృష్ణ గారు, రాష్ట్ర పార్టీ సహాయ కార్యదర్శి కామ్రేడ్ ముప్పాల నాగేశ్వర గారు, సత్యనారాయణ గారు తదితరులు పాల్గొనబోతా ఉన్నారు. 23వ తారీఖున ఒంగోలు నగరంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజా ప్రదర్శన బహిరంగ సభ జరగబోతా ఉంది. ఆ యొక్క ప్రజా ప్రదర్శనలో బహిరంగ సభలో గుంటూరు నగరం నుంచి పెద్ద ఎత్తున సిపిఐ శ్రేణులు కదిలి ఆ యొక్క ర్యాలీ బహిరంగ సభను విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఆ యొక్క రాష్ట్ర మహాసభలో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధికి సంబంధించి చర్చలు జరగబోతా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ సంబంధించి ప్రైవేటీకరణకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నేడు ముగ్గు చూపుతా ఉన్నాయి. దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రజా పోరాటానికి సిద్ధమయ్యే విధంగా ఆ యొక్క రాష్ట్ర మహాసభలో తీర్మానం చేయబోతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా అమరావతి రాజధానికి సంబంధించి, అదేవిధంగా యువకులు, విద్యార్థులు, మహిళలు ఎదుర్కొనే సమస్యల పైన, అదేవిధంగా కార్మికులు, ప్రధానంగా ఆటో కార్మికులు ఎదుర్కొనే సమస్యల పైన అన్ని రకాలైనటువంటి తీర్మానాలు చేసి రాబోయే రోజుల్లో ఆయా సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఈ యొక్క ఆంధ్ర రాష్ట్ర మహాసభలో ఒక దిశుద్ధి కాబోతుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ప్రధానంగా ఈ గుంటూరు నగరంలో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ బ్రిడ్జిని కూల్చడం ద్వారా ట్రాఫిక్ సమస్యలను ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు. ఆ యొక్క సమస్యని పరిష్కరించని చెప్పేసి సిపిఐగా కోరుకుంటా ఉన్నాం. మనకు ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన 2 మార్గాలు ప్రజెంట్, ఒకటి పట్టాపురం ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జి సంబంధించినటువంటిది పూర్తిగా గుంతలమయం అయిపోయింది. ఆ గుంతల వల్ల ఆ గుంతలు తప్పించేటువంటి క్రమంలో వాహనాలు యాక్సిడెంట్ అవుతా ఉన్నాయి. పెద్ద ఎత్తున యాక్సిడెంట్ అవడం వల్ల తగాదాలు అవుతూ పూర్తిగా ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతా ఉంది. దాన్ని అధికారులు, ట్రాఫిక్ సిబ్బంది, అదే నగరపాలక సంస్థ అంటే అధికారులందరూ కూడా ఆ యొక్క సమస్యని పరిష్కరించాలని చెప్పేసి పట్టాపురం ఫ్లైఓవర్ ఏదైతే ఉందో దాని మరమ్మతులు తక్షణమే చేసి ప్రజల ఇక్కట్లు, ట్రాఫిక్ ఇక్కట్లు చేయాలని చెప్పేసి సిపిఐ నగర సమితిగా కోరుకుంటా ఉన్నాం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.